کا خون بہائیں, جو کچھ آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, یہ کیفیت آپ کو بھی ملے. جہاں تک دشنام ترازی کی بات ہے تو ایک اصولی موقف طے کر لیتے ہیں. آپ اپنے مخالفین کے باوجود جو زبان, جو لب و لہجہ ان کی جماعت کے بارے میں, ان کے اکابرین کے بارے میں اختیار کرتے ہیں, ان کے بغیر کہے ہوئے اپنے اکابرین, اپنے مذہب, اپنے مسلک کے لیے قبول کر لیں تو کوئی بات نہیں, انصاف کا تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں گے. اور آپ کو بھی تھوڑی سی لگا کون کس کے ہاں شہید ہے, ہیرو ہے, کون کس کے یہاں ولن ہے. یہ بات لمبی بات ہے, بات چل نکلی تو پھر دور تلک جائے گی. جی کوئی اور صاحب, سدھو سیال کوٹی صاحب, یا کوئی اور بات کرنا؟ صاحب ایک منٹ صرف میں کچھ لمبی بات بات کرنا نہیں چاہتا کروں ہوں. گا. جی یوسفی صاحب آپ بعد میں کر لیں, میرے بارے میں ملک صاحب نے ذکر کیا تو میں تھوڑا سا رسپانس کرنا چاہتا ہوں, زیادہ لمبا نہیں. ملک صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کہا اور ساتھ ہی شہید ضیاء اللہ حق بھی کہہ دیا. یہ ان کے والدین, ان کے بچوں, ان کے جو فیملی ہے ضیاء اللہ کے, ذوالفقار علی بھٹو کی, ان سے پوچھیں کہ کس نے شہید کیا تھا اس کو. اس کی تصویریں مرنے کے بعد بھی اس کو کس طرح دفن کیا گیا, اور اس کے جو چیک کیے گئے ختنے کہ کیا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں, یہ امریکہ سے آیا تھا. اور کرنے والا دوسرا شہید تھا جس کو ملک صاحب نے اس سے بھی بڑا شہید قرار دے دیا. باقی ڈی این اے اگر چیک کریں نا, پاکستان کی جو پاپولیشن ہے, پنجابی اور سندھی کئی صدیوں تک نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے اسی زمین سے ڈی این اے ہے. واحد قوم ہے دنیا کی جو سندھ ڈیلٹا وہاں کے ہیں, اور میرا جو فیملی ہے کوئی ایسا ڈی این اے باہر سے نہیں آیا. تو اس لیے وہ میری ماں ہے, دھرتی ماں ہے. کسی سے مجھے نہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی کو شو کرنے کی ضرورت ہے. جس کو کہہ رہے ہیں کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا, ٹویٹر کے اوپر صرف میں نہیں, بڑے بڑے صحافیوں نے وہ ویڈیو لگائی ہے. پولیس والوں کی پکچر سامنے ہے, ان کے انٹرویوز بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈی پی او نے بھیجا ہے اور وہ سریعام کر رہے ہیں, ان کے پاس وردیاں پہنی ہوئی ہیں. تو کیا یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ کوئی جھوٹا الزام لگا دے؟ تو اس قسم کے مظالم جو ہیں ان کو بجائے اس کے کہ ایز اٹ از انصاف کے ساتھ مذمت کریں, آپ تو اس کی بھی جسٹیفیکیشنیں کرنے شروع ہو گئے. بہت شکریہ. جی یوسفی صاحب مولوی آپ بولیں. مہربانی. اچھا اور میں یہ کہنا آپ چاہوں کے گا, بعد ارم باجوہ صاحب آئے ہیں, ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے بات کریں گے. مہربانی, شکریہ. ابھی بات ہو رہی تھی امامین کریمین کے بارے میں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں, ان کی شہادت کے بارے میں, اور ان کی زندگی, ان کی جو فرمودات ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بہت پیار ہے آپ لوگوں کو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے صحابی ہیں, لاڈلے بھائی ہیں, ان کے داماد ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فی الجنہ. تو انہوں نے زندگی جیسی گزاری, انہوں نے جو لائف گزاری اور اپنی جان بھی قربان کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دین کے لیے, اور خود اپنی جان بھی قربانی کی, اپنی سارا کا سارا کنبہ جو ان کی اولاد تھی ان کی تربیت بھی ایسی کی کہ اس دین کے لیے کٹ مر جانا, لیکن کبھی کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکانا, کسی کے غیر کے سامنے اپنے دین کو مت بیچنا, اپنے دین کو مت فروش کرنا, دین کے اوپر ایک حرف بھی آنے مت دینا, جان جاتی ہے تو جائے. اور پھر اولاد نے ایسا کر کے بھی دکھایا. تاریخ گواہ ہے کہ بابا نے بھی جان دی دین حق کے لیے, اولاد نے بھی جان دی دین حق کے لیے. اب آپ لوگ ان کی بات کریں کہ جنہوں نے دین کے لیے جانیں دے دی, کنبہ قربان کر دیا, مال قربان کر دیا, کسی چیز کے اوپر بھی انہوں نے دین اسلام کے لیے حرف نہیں آنے دیا اپنی جانیں قربان کر کے. اب ایسی ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی جو جانیں تھیں, ان کی جو مال انہوں نے قربان کیا, اپنے مال اولاد کو
کنبہ پورا قربان کر دیا، اور ان کی شہادت کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ان کی شہادت تو ایسی نہیں تھی کہ جیسی عبداللطیف کی شہادت تھی، اس کی شہادت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کی نظر میں شہادت اس شخص کی زیادہ اعلیٰ اور زیادہ مقام پر رکھتی ہے کہ جس شخص نے صرف اس لیے، اور اس کو قتل حکومت نے کر دیا اس لیے کہ وہ ایک ایسے شخص کو نبی مان کر آیا، یا وہ کہنے لگا کہ وہ نبی ہے، میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، کہ جس کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، اور وہ گھر سے نکلا تھا شخص حج کرنے کے لیے، نہ تو وہ فریضہ ادا کر سکا، نہ ہی اس نے حج کیا، اور راستے میں سے ہی صرف ایک اپنے دین کو بیچ کر کے آ کے اس ایسے شخص کے سامنے، جس کہ آج تک ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابوں کے اندر سے اگر ہم کوئی اس کی تحریرات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ماننے والے ان تحریروں کو بھی آن نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، آپ ہمارے سامنے اس طرح کی بات نہ کریں۔ اور ایسے شخص کے بارے میں، ایسی ہستی کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا صرف اور صرف دین حق کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے نانا کے فرمودات کے لیے، اپنے نانا کی تعلیم کے لیے، اپنے بابا کی سنت ادا کرتے ہوئے کہ میرے باپ نے جان دی تھی دین حق کے لیے، اور آج انہوں نے بھی، امامین نے بھی جان دے دی دین حق کے لیے، پھر ان جیسی ہستیوں کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کی جو جانیں قربان ہوئی ہیں، انہوں نے جو اپنا دین کے لیے اپنی کنبے کو قربان کیا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ویلیو ہے اس ایسے شخص کی جس نے حج ہی نہیں کیا، اس نے پیسے بھی ضائع کیے، راستے میں سے مڑ کر کے آ کے، اور گورنمنٹ کے سامنے آ کے جب اس نے یہ کیا تو گورنمنٹ نے اس کو سنسار کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ نہ تو اس کی زندگی کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، جس کو کہ آپ کے مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کی شہادت امامین کریمین سے بڑھ کر تھی، اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے، کیونکہ جس کی شہادت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے اس کے بارے میں ذکر کریں۔ جس کی زندگی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی امامین کریمین سے زیادہ قیمتی تھی اور اس نے جان قربان کی ہے زیادہ اونچا رتبہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو لاڈلے بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، میرے آقا دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے صحابی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم اس مردہ علی کو مانتے ہو کہ تمہارے سامنے ایک زندہ علی بیٹھا ہے، اس کو چھوڑو اور مجھے مانو۔ اب آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کو بچپن سے آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچر، آپ کے ماں باپ، والدین، پیرنٹس آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بات کرو، آپ کیوں نہیں بات کرتے ان کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی؟ اور جی بات ہوگی آپ کی؟ آواز آ رہی ہے یا مجھے کیوں نہیں آواز آ رہی؟ کی آواز نہیں آ رہی جی ہے آ رہی طاہر بھائی، آواز آ رہی۔ دیکھیں یوسفی صاحب، آپ نے کافی پرووکٹیو اور ایک خاص شخصیات کو مد نظر رکھ کر بہت ساری باتیں چھیڑی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی حب علی یا حب اہل بیت کا سرٹیفکیٹ لینا مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں۔ کافی فون آ ہوگی گیا نا، تھا، دیکھیں کافی ہوگی، میری مجھے کال آ گئی تھی۔ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، دشمن بھی مانتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ علی آج بھی زندہ ہے، علی کل بھی زندہ تھا، علی ہمیشہ زندہ ہے۔ اور جس شخص نے کہا ہے مردہ وہ مر چکا ہے، وہ جا چکا ہے اس دنیا سے، اس کا نام لینے والے بھی اس کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے والے گھبراتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔ اور جس زندہ علی کے بارے میں، جس زندہ علی کو دشمن بھی مانتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اپنے دشمن بھی اقرار کرتا ہے کہ ہاں علی زندہ ہے، اس کے بارے میں اگر کسی شخص نے کہا ہے کہ نبی علی مردہ ہے، اس کے بارے میں بات کرو۔ جس شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ خود مر گیا، وہ خود مردہ ہو گیا، غرق ہو گیا، چلا گیا۔ علی آج بھی زندہ ہے، علی کل بھی زندہ تھا، علی کے ماننے والے بھی زندہ ہیں، علی کے پیار کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ مر گئے تو وہ مر گئے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کی، خرافات کی۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، لاڈلے صحابی ہیں، نہ کہ لاڈلے صحابی ہیں۔ حضرت نہ تمہیں علی کے نانا نے اخلاق سکھایا نہ علی نے۔ جی سدھو صاحب آپ رسپونڈ کریں گے یا میں خاکسار کرے؟ نہیں طاہر بھائی آپ کریں، میں تو گاڑی چلا رہا ہوں، آپ کو یاد ہے ان کے پوائنٹ؟ جی اس میں دیکھیں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں اور ایک تقریر کی ہے، اور خاص جماعت صاحب نے کی ہے تو ہم بولے
मलक कैसर साहब आप खामोश हो जाएं, आपकी बारी पहले आपने इसको बात क्यों की है, उतार क्यों देते हैं बंदे को यार? आपने क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं, खामोश नहीं हो रहे और मुसलसल बदतमीजी करी जा रहे हैं और बोली जा रहे हैं, कोई बोली जा बात रहे हैं। आपकी किताब से ही बात पढ़ के अब सुना रहे हैं। कितनी देर बोलने, सारी उम्र बोलते रहे वो, हम सुनते रहे? हमें तो ये कबूल नहीं है। उन्होंने काफी बात ले ली तो खामोश हो गए। तो अब अगर बात करना चाहते हैं तो सुनने का भी हौसला पैदा करें। हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर और साहबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत सारी फप्तियां कासली, ये हो गया वो हो गया। हदीस का हवाला दे दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सायकून कज़्ज़बून दज्जालून वाना खातमुन नबिय्यीन। अगर मैं बात कर रहा था, मुझे बात करने दे, मेरी नहीं, बात बहुत कंप्लीट कर होगी ली तो आपने फिर आप बात बात, करें। अब आपको आप खामोश लोग होकर 1.5-2 सुनना घंटे चाहिए। से बात कर रहे अगर हैं, आप किसी ने बैठना आपको चाहते इंटरप्ट हैं नहीं यहाँ किया। पर, अब खामोश हो जाएं या चले जाएं। हमें ऐसी बदतमीजी की जरूरत नहीं है। आपका मुसलसल रवैया देख चुके हैं, इतनी बातें कर ली हैं तो सुनने का भी हौसला करें। जिनमें कोई शौक नहीं होता हकायक को जानने का, बगैर जाने हुए बुहतानात लगाते हैं कि मुर्दा अली मुर्दा अली मुर्दा अली। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो हुज्जतुल्लाह थे, हक अली मुर्तज़ा के साथ था। जिन्होंने भी मौला अली अलैहिस्सलाम, उनके अल्फाज नहीं है, मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग की, वो बागी और सरकश थे। इतना वाज़ेह पैगाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का है। और उनके मुकाबल पर वो लोग आते हैं जो कॉन्फ्रेंसें करते हैं कि वो गुस्ताखे अली, वो जो जिन्होंने खुलम खुला बगावत की, सरकशी की, फौज कशी की, उनकी कॉन्फ्रेंस की जाती हैं। हत्ता कि यजीद के बारे में कहा जाता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, और वो उसके साथ साथ ये इस बात की भी ख्वाहिश करते हैं कि उनके हुब्बे अहले बैत का चैंपियन करार दिया जाए और उनके हाथ पर असनाद रखी जाए, जो जिसको चाहे सनद दे दें और जिसको चाहे वो गुस्ताख अहले बैत करार दे दें। तो ऐसे लोगों को की राय को हम कतन कोई वक़्त नहीं देते। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जानो दिलम फ़िदाए जमाले मोहम्मद अस्त, खाकम निसार कूचाए आले मोहम्मद अस्त। ये बात चंद लाइनों में हो, चंद मिनटों में या घंटों में, इस पर काफ़ी तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन यही कहूँगा कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने हमें हुब्बे अहले बैत सिखाया है और अपने आप को कहा है कि खाकम निसार कूचाए आले मोहम्मद अस्त, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। जहाँ तक साहबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि हम उनकी बात नहीं करते, तो बिल्कुल ये बहुत सारे और बुहतानात की तरह ये भी झूठा इल्ज़ाम है। मैं अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप कोई और बात करें तो मैं अगले मैसेज में अगर आप कहेंगे तो साहबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद की जो शहादत है उसके बारे में अपनी राय दूंगा। अब कौन साहब बात करना चाहेंगे? फैसल साहब, ये मैं कहना अरुण चाहता बाजवा था, साहब। मैं एक जी बात जी कहना चाहता था। ये मलक कैसर आया था यहाँ पे, बड़ी लंबी तकरीर करके गया है। जी जी पाकिस्तान की क्या बात है जी। इससे पूछ के ये खुद किधर बैठा हुआ है बेहतरीन मुल्क को छोड़ के, हैं? वो अपना छोटा सा बच्चा, उसको कहते ये देखो जी, उसको अंग्रेजी में उसने कोई पोम सुनाई ना, इधर सारे कह रहे हैं माशाल्लाह कैसा साहब आपका बेटा। कहता है यार ये अमेरिकन बच्चे जो है ना, इनको उर्दू आती नहीं है, गुलाबी उर्दू बोलते हैं, तो इनके बच्चे अमेरिका में आके अमेरिकन बन गए हैं। जी। इतनी तो उनको मोहब्बत है अपने प्यारे बेहतरीन मुल्क के कि बच्चों को भी पाकिस्तानी नहीं कहना चाहते ये। और वो चले, पाकिस्तान की रहमत नेशनल बाबा वो जुबान शायद जो इस है वक्त नहीं है, वो तो भी नहीं बोलते। नहीं नहीं, वो इधर ही कहीं होगा, उसके जो चमचे चमाटे हैं बता देंगे उसको। तो क्या है जी, जब जमात अहमदिया की मुखालफत ने ना, ये गधे को भी बाप बनाने को तैयार हैं हर चीज। जी हम बोलते हैं और पाकिस्तान पे ये लानते भेज के खुद इधर आ गए हैं। और ये नहीं पता कि उन एम्बेसियों के बाद कुत्तों की तरह तुम लेटे होते हो कि सानू पाकिस्तानों बाहर कर दो।
तुम पाकिस्तान में जाओ, वो कहते हैं इस मुल्क के ऊपर लानत है, हमारा दिल करता है हम इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके उधर चले जाएं, हम इतने तंग हैं इस बेहतरीन मुल्क से। इनके लीडरों से लेके आम रेड़ी वाला बंदा उस मुल्क में नहीं रहना चाहता कि जहां पे खोते का गोश्त बिकता है और ये खाता हुआ उधर से इधर आ गया। जी आप चलें। कहते हैं वहां पे मिलावट होती है, नहीं तुम तो नहीं कहते उधर मिलावट होती है, और तुम्हें लाइफ सेविंग ड्रग की जगह पे वहां पे पानी के टीके लगा के मार देते हैं, तो तुम इधर अम्ब लेने आए हो बीवी बच्चे लेके। चलें, छोड़े भाई, हम फाउल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल जी। अरम बाजवा साहब, आप गालबन चले गए थे, फिर आए हैं, तो वेलकम है। आप अब बात करना चाहें तो करें, और उसके बाद फैसल साहब से हम बात सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह देता हूँ। वैसे तो वो चले गए हैं जिनको कहना था, तो आप कह रहे हैं कि उनके मुतालिक बात ना करें, तो नहीं, वो है मैं मौजूद, मैंने मौलवी देखा है, हाँ वो हाँ, कैसे साहब अच्छा मौजूद है। चले। बेहतरीन मुल्क जो है, जो बेहतरीन को कहता है तो बेहतरीन ही होता है ना। मैं अपने किसी बच्चे को या अपने वालिद साहब को या अपनी अम्मी को या किसी को बेहतरीन कहता हूँ, या किसी मेरा जिनसे अकीदत होती है उनको बेहतरीन कहता हूँ, तो वो बेहतरीन ही होते हैं ना। तो फिर उसके साथ रहना चाहिए, उनके साथ चिमटना चाहिए। हमारी तो धरती माँ तो हमारी है। पहले एक भाई ने कहा था कि ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, हम कहीं बाहर से घूमते फिरते हुए नहीं आए, तलवारें लेके नहीं आए। हम यहीं इसी इलाके में पैदा हुए थे, इसी मिट्टी से हमारा वजूद सारा बना है। तो बाकी जिनके अंदर मिलावट है वो अपना थोड़ा सा सोच लें। और तजाद की ये हालत है कि दो शहदा, ये आपको मुझे 100% यकीन है कि आपको कुछ जंगें याद आ गई होंगी जिसमें दोनों तरफ वाले शहीद होते थे। तो मारने वाला शहीद पहले, मारने वाले ने दूसरे को शहीद किया, फिर खुद जिनके इमाम पे मारा उन्होंने उनको शहीद कर दिया, तो दोनों शहीद हो गए। तो बाकी ये रहमत बाबा साहब ने और मौलवी साहब ने बाजवा उस मुल्क साहब, की आपको बताई दी है। हाँ जी, बाजवा साहब इनसे पूछें, ये जो बेहतरीन शोहदा हैं, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने फायर लगाया था कि तुम हमें बता रहे हो वो बेहतरीन शहीद है? तो भड़वो बाहर क्यों नहीं निकले थे उसे बचाने के लिए जब फांसी लगा जी, रहा था तुम्हारा बाप ज़ियाउल हक उसको? रहमत बाबा साहब, आपसे गुजारिश है कि इस तरह के नहीं नहीं भड़वो नहीं, ठीक है, मुझे पता, इस्तेमाल ना सॉरी। करें। इनसे पूछें, ठीक है। नहीं उस वक्त हमने तुम्हें रोका था कि उससे फांसी लगवा लो, और फिर जी, मर्दे मोमिन मर्दे हक ज़ियाउल हक के 11 साल तक नारे लगाते रहे। ये पाकिस्तान आर्मी बेहतरीन आर्मी है, उसने रशिया को शिकस्त दे दी अमेरिका के दम बोते पे, और तुम तो अपना इंडिया के साथ 10 दिन की जंग नहीं लड़ सकते। तुम्हारा वॉर स्टेमिना मैं जानता हूं, मैं आर्मी ऑफिसर हूं, तुम्हारी असल औकात को है। तुम्हारी एक गाड़ी जो होती है वो स्टार्ट हो पेट्रोल की, तो वो बाहर एम्प्टी से बाहर निकलते हो उसको बंद हो जाती थी, थैंक्स टू अफगान वॉर, जिसकी वजह से तुम्हारे पास मर्सिडीज ट्रक आ गए, और वो जो होती है यूनिमोग ट्रक आ गए, और तुम्हें कोरियन गन्स मिल गई खैरात में। अफगान के सर की वजह से, अफगान के सदके तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी में कुछ वेपन आ गए। बातें तुम करते हो, F-16 मांगते हो यहूदियों से कि हमें दे दो, हमने तुम्हारे खिलाफ जहाद करना है। उनसे मांगते हो, जर्मनी से मांगते हो, यहूदियों से G3, जी हमने लड़ना है। तुमने अपना क्या डेवलप किया गुलेल के अलावा? आज F-16 के स्पेयर पार्ट्स तुम्हें बंद कर दे तो तुम्हारे पायलट जो है ना उधर बैठ के छोले भटूरे खाएंगे फ्लाइट लाइन में। चलिए, उधर ये ठीक है हालात है रहमत बाबा, तुम्हारे। ये हमारा जो है मजहब से हटके वो और डायमेंशन में चली जाती हैं, नहीं, अस्करी और बात ये सियासी। है कि इस पाकिस्तान को जमात अहमदिया ने बनाया है। जी जी, आप जितनी वॉर्स देख रहे हैं 48 से लेके 65-71 में, जहां भी पाकिस्तान को फतवा जी वहां पे अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया का जनरल था। जी, चाहे हम अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल इफ्तिखार जंजवा को ले लें, ठीक है, जी अब्दुल मलिक अख्तर को, दोनों भाइयों को ले ले, इनकी फतवात क्या है? यहिया खान को घुसा दिया, जनरल मलिक को वहां से निकाल के, और उसके बाद जी विड्रॉ करना पड़ा कश्मीर से इनको। और जी बांग्लादेश हमने घुमाया था, जड़े मर गए हो शहीद ते जड़े बच गए हो गाजी ते जड़े नस गए हो न्याजी। तो न्याजी कौन था?
यार मेरा तो ख्याल है कि इस तरह अब ना करें. देखें रहमत बाबा साहब, इससे सिर्फ तलखियां होगी. नहीं, फैसल साहब आप कुछ देखिए कहना बात चाहते सुने हैं? अमजद साहब, जी यहाँ जी पे तलखियां वो आपके सर पे बैठ के ना वो हमारे सर में पेशाब कर रहे होते हैं बैठ के, नहीं, देखें किसी अब जहां वजह तक से। मुमकिन हो तो फिर थोड़ी सी आप जो है हमारे पास चॉइस होती है कि हम चीजों को एस्केलेट करें या डी एक्सेलरेट करें. ये आप पर मुनसर रहता है. आप बेहतरीन बात यह है मेरे मोहतरम अमजद साहिब कि अगर आप जी फैसल साहब आप बात करना चाहते हैं? को लेना मतलब का इंतजार कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे कहा था वो को बात करना चाहते हैं मेरे साथ. जी वाले जी निकाल दिए, आप लोग बात करें. मैं ये कहना चाहता था सिर्फ एक मिनट के लिए मैं खत्म कर देता था. आप लोग बात करें. मैं ये कहना चाहता था सिर्फ एक मिनट के लिए मैं खत्म कर देता था. आप लोग बात करें. मैं ये कहना चाहता था सिर्फ एक मिनट के लिए मैं जी फैसल साहब आप बात कीजिएगा. मैं दरखास्त ही कर सकता हूँ और मैं शाम दरखास्त का करता हूँ इंतजार कि कर अब रहा हूँ. देखें हम उन्होंने कहा था कि तलखियों को गुफ्तगू करेंगे कम आज करने मेरे साथ मिर्जा साहब की कब्रों के हवाले से. वो मैंने हवाले सारे निकाल लिए हैं, तो वो आप लोग गुफ्तगू करें. जैसे ही अलीम साहब आएंगे मैं इंशाल्लाह शुरू हो जाऊंगा. चलें ठीक है. जज़ाकल्लाह. तो अलीम साहब अभी नहीं आए? सानू नहर वाली पुल ते बिठा के ते होरे माही किथे टुर गया? कौन लोग हो तुसी होए? स्टेरियल साहब वेलकम. हाँ आप जी कुछ कहना अस्सलाम चाहते हैं? वालेकुम। मैं ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ गए हैं ਤੇ मैं और सुन अहमद लिया भाई भी ਤੁਹਾਡਾ हैं, आप मौजूद। बात कर लें. मेरी दरखास्त है कि अगर हम अपनी गुफ्तगू को 3 मिनट से ना बढ़ाएं तो फिर उसमें ताजगी रहती है, वरना फिर वो तुलानी से दूसरे लोग बोर हो जाते हैं. मेरी ये ताहिर भाई दरखास्त है सर. मेरी 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। जी 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 करें. मैं उसके बाद हम अहमद भाई से बात करेंगे. हाँ जी जी, मैं 2 कानों का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, जुबान का कम। तो अर्ज ये है कि अब ये मुझे तो नहीं पता इस दौरान क्या क्या इल्जामात लगे हैं। ये 135 साल से हम जवाब दे रहे हैं। कभी हमें तौहीन ईसा अलैहिस्सलाम का जो जवाब देना पड़ता है, कभी तौहीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का रजी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की तौहीन का जवाब देना पड़ता है, कभी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मतलब ये 135 साल से हम जवाब भी दे रहे हैं, और फिर वो नए सिरे से वो वही रिकॉर्ड थे, वही जवाब थे, वही सवाल थे। बेहतर नहीं कि ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹੀ ਕੇਸਟਾਂ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦੱਲਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। और किसी ने कोई सहाबा कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तौहीन का सोच भी नहीं सकता है, और ख़ास तौर पे जमात अहमदिया के। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सिरात मुस्तकीम दिखाए। मैं इतना ही कहूँगा जी, जज़ाकल्लाह। जब कोई मेरे मतलब की बात हुई तो मैं आपने जी बिल्कुल ठीक फरमाया। बात ये है कि सम टाइम, बल्कि ज्यादातर टाइम जो हमारा अपना कसूर होता है कि हम बीइंग अपोलोजेटिक इनके सवालात के जवाब देते हैं और इनको कहते हैं आई जी बात करें। और यार एक जो रजिस्टर्ड बंदे हैं जिनका हमें पता है कि ये प्रोफेशनल मुल्ला हैं और ये बार बार आते हैं ना, इनके साथ बात करने की हमें जरूरत क्या है ना। मलक कैसर की भी कोई औकात है कि उसे कहें जी अपना एक्सप्रेस करो ओपिनियन, वो क्या बेचारा करेगा? या आमन नजीर को आप दोबारा बुला लें और वो वही बात करेगा जी अब्दुर्रहमान मिस्री ने ये किया जी, मिर्जा साहब ने नाउजुबिल्ला जी पेंशन चोरी कर ली जी। अहमद भाई मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूँ कि अगर हम ये शख्सियात का जिक्र ना करें तो ये बेहतर होगा। जो कुछ भी है सबके सामने है, हम अमली तौर पर इनसे अबव होकर देखें तो मेरा ख्याल बेहतर होगा। अहमद सुल्तान साहब मौजूद हैं। अहमद सुल्तान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वो यही कहना चाहूँगा, जिस तरह वो पहले रहमत बाबा भाई जो थे वो बात कर रहे थे और अहमदी कम्युनिटी की पाकिस्तान में जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से उन्होंने बात की, तो उसमें सर ज़फ़रुल्लाह जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, शायद मैंने नाम सही लिया कि गलत लिया है? सही है, सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के थे, वो फॉरेन मिनिस्टर थे। और मैं अभी रिसेंटली जो था वो पाकिस्तान के किसी सेनेटर वगैरह का जो था वो प्रोग्राम देख रहा था, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आज तक उससे काबिल जो था वो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं मिला, उससे काबिल जो था वो फॉरेन मिनिस्टर।
اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس کمیونٹی کے اندر جو سائنٹسٹ جو تھے وہ پیدا ہوئے، ڈاکٹر عبدالسلام، جن کو ورلڈ نے جو تھا وہ ریکگنائز جو تھا وہ کیا، اور پاکستان کا جو تھا وہ نام دنیا کے اندر جو تھا وہ روشن ہوا، انہیں نوبیل پرائز ملا. تو کیا وہ پاکستان کے لیے نہیں جو تھا وہ نوبیل پرائز ان کو ملا؟ اور پھر ابھی آپ دیکھ لیجئے اس جنریشن کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کا احساس پروگرام تھا، جو آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ایڈوانسمنٹ آئی، اس میں ثانیہ نشتر کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی احمدیہ کمیونٹی سے جو تھی وہ تھیں. تو میں یہ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ کنٹریبیوٹ کریں، فیصل بھائی آپ بھی، باقی لوگ بھی، پاکستان کو مل کے جو تھا وہ سنوارنے کی بات کی جائے، اس کے اندر بگاڑ ہوتا ہے وہ نہ ڈالا جائے. اور آپ کو شاید یہ سن کے بھی حیرت ہوگی کہ 1965 کی وار کے اندر ایک جنرل صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں جانتا، وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے والے تھے، کشمیر کے اوپر. جی ہلو، اختر حسین ملک. جی وہ کشمیر کے اوپر جو تھا وہ قبضہ کرنے والے تھے، لیکن پتہ نہیں وہ کیا جو تھی وہ اس کو سری نگر پہنچ چکے ہوئے تھے. تو وہ ایوب خان کو پتہ نہیں کیا کیڑا کاٹا، ایوب خان کو میرے خیال میں ڈر یہ لگا کہ میری جو تھی حیثیت چھوٹی ہو جائے گی، تو اس نے این جنگ کے وقت جنرل چینج کر دیا. اور بھائی جنرل چینج کرنے کی کو بھیج دیا، اور یہ ہم جی اب ہم ہسٹری میں پڑھے جی اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یحییٰ خان کی کیا اوقات تھی. یحییٰ خان وہ شرابی جنرل جس نے پاکستان جو تھا وہ تباہ کیا. تو بھائی یہ تمام چیزیں بھی جو ہوتی وہ ریالٹیز ہیں، کبھی کبھار ان کے اوپر. اور ہم بھی پاکستان زندہ باد ہی کہہ رہے ہیں نا یار فاض بھائی، پاکستان زندہ باد. تو جو احمدی کمیونٹی کی کنٹریبیوشنز ہیں اس کو بھی آپ جو تھا اپریشیٹ کریں. اور پھر دوسرا یہی نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ کے بانیوں میں بھی مائنورٹیز ہی تھیں. اس کے اندر جو ہوتا یہ آغا خانی، سر آغا خان کون تھے؟ وہ کوئی اب جو تھی وہ مین سٹریم مسلم تو نہیں تھے، وہ آغا خانی جو تھے وہ تھے. تو صرف دشمنی کے اندر رہ کر کے وہ تمام ہسٹری کو چینج کرنا، فیصل بھائی میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. تھینک یو. جی جزاک اللہ. اب کون سا بات کرنا چاہیں گے؟ سندھو صاحب آپ بات کرنا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو وہ چند لائنیں ہیں اشعار، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عجب وہ شان وصل تھی، اور کیونکہ میں زبانی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی لائن ادھر ادھر ہو جائے تو پیشگی معذرت. عجب وہ شان وصل تھی، حجاب جاں اٹھا دیا، بھنک رضائے یار کی پڑی تو سر کٹا دیا. یہی ہے رسم عاشقاں چنا چنی نہ این و آں، مگر جنہوں نے بے گناہ خون کو بہا دیا. ہے آسماں تو آسماں زمیں کے بھی نہیں رہے، گواہی وقت نے یہ دی کہیں کے بھی نہیں رہے. اڑا کے ام لے گئیں ہوائیں سمت غیب سے، فساد خلق و خلق سے وہ دیں کے بھی نہیں رہے. وہ تاج و تخت مٹ گئے، وہ سلطنت ہوا ہوئی، سنی نہ ایک صدائے حق تو قوم بے نوا ہوئی. امیر قوم کو جنوں کا اژدہا نگل گیا، غریب قوم کے لیے حیات ایک سزا ہوئی. لہو کا کھیل کھیلنے کی ابتدا تو کی، مگر پھر اپنے ہی لہو میں ڈوبتے گئے سبھی کے گھر. الجھ کے رہ گئی سراب جاں غسل میں ہر نظر، ٹٹولتے ہی رہ گئے رہے نجات دیدور. قضا نگر نگر بلائیں لے کے گھومتی رہی، شہید کی صدا یوں ہی فضا میں گونجتی رہی. نہ تب تجھے امان ملی نہ اب امان پائے گی، انا کا یہ چلن رہا تو قرض کیا چکائے گی. اے بد نصیب قوم اپنی سرکشی کو بھول کر، اگر نجات چاہیے مسیح کو قبول کر. صدا نئی نہیں مگر صدائے لازوال ہے، جو دل سے اس کو سن سکے وہ صاحب کمال ہے. کلاه تھی سروں پہ جن کے علم و جاہ و مال کی، سمجھتے کس طرح زباں وہ صاحب کمال کی. انہیں خدا نے رد کیا، فلک نے آنکھ پھیر لی، زمین نے ان سروں پہ خاک ڈال دی وبال کی. زمانے تو نے اپنی بات بارہا کہی سنی، غزال کو حصار کی بھی داستان سن کبھی. لبوں پہ مہر کس لیے کوئی بتائے تو صحیح، میرے شہید با وفا کا اور کیا قصور تھا. یہی کہ دشت تیرگی میں وہ مینار نور تھا، اسے خبر تھی کس شجر سے پھوٹتی ہے زندگی. یہ جرم تو نہیں کوئی اگر وہ باشعور تھا،
कफस से कत्ल गाह तक उसे सलाम अनगिनत, उसे रजाए यार के पहुंचे पयाम अनगिनत, सितमगराने दहर को नवीद हो के आज भी कफस से कत्ल गाह तक है उसके नाम अनगिनत। सईदो कामरानो सरफरोशो मर्दे कामरां, सदाकते मसीह का लतीफ़ एक निशान था, वफा का नक्शे अव्वली वो आबरूए आशकां, वो सर बुलंद हौसले की सुर्खरू चटान था, खुदा रहमत कुनंदी आशकाने पाकती नतरा। जज़ाकल्लाह। अब जी मौली साहब आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई और? मेरे ख्याल में सबने कुछ कह दिया है जो मुलात सही है। उसके बारे में। और जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ये सारी तारीखें पढ़ लें और फिर अपने जो अकायद हैं, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का क्या मुकाम है, उसको दयानतदारी से बयान कर दें तो जमात अहमदिया फिर भी इनसे बेहतर होगी। जी मौलवी साहब, मैंने इसमें देखा है ये बार बार लाते हैं कि मुर्दा अली का जिक्र क्यों करते हो, जिंदा अली तुम में मौजूद है। मुर्दा अली का मतलब, मैं आम तौर पर जो मिर्ज़ा साहब और जमात पर उठने वाले एतराज़ात हैं उनको मैं डील नहीं करता, क्योंकि मुझे इदराक है इस चीज़ का, समझ है कि ये एक लामतनाही सिलसिला है कि एक मुठलाल है दूजी तैयार, तो ये तूफ़ान बदतमीज़ी की कोई लिमिट नहीं है। और हिज़्ब मुखालिफ जो है वो अपना जवाब दे बिल्कुल होना, उसको उसमें हिम्मत ही नहीं है, उसमें जुर्रत ही नहीं है, उसमें इखलाकी जुर्रत का मुज़ाहिरा नहीं करते। अब बात यह है कि अमर वाक़या ये है कि जो भी हमारे गैर अहमदी दोस्त सुन रहे हैं वो ख़ुद उसकी तहकीक कर लें, वो ख़ुद पढ़ लें तासुब से बालातर होकर, तो वहाँ पर आपको एहसास होगा कि जब मुकालमा एक गाली शिया से हो रहा है, गालबन हुरैरी, अली हुरैरी साहब, मैं इसमें हो सकता है मुझे नाम में जो लास्ट नेम है उसमें हो, उनका ये था कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम ऐसा है कि वो माअज़ल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात या निजात का बायस बने, माअज़ल्लाह। अब देखिए, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम इंतहाई आला है, बुज़ुर्ग था, लेकिन यहाँ पर एक लतीफ़ मज़मून है कि जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रहमतुल आलमीन, उस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, तो हम सब का ये अकीदा है, मानना है कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। कोई कितना भी बुलंद तरीन हो, लेकिन जब हम मुकाबला करेंगे, मुवाजना करेंगे सरकार दो आलम वजह तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो किसी को भी गवारा नहीं हो सकता। तकलीफ़ दे शहादत हो, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ दे शहादत हो, जितना मर्ज़ी किसी का रुतबा हो, लेकिन जब तकाबल हम लेंगे हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो तमाम जो कदावर शख्सियात हैं उनके मुकाबल पर आने के, वो सिराज मुनीर हैं, उनके मुकाबल पर आने के लिए उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। और इस तनाजुर में अगर आप दयानतदारी से चीज़ों का जायज़ा लें तो साफ पता चलता है कि उस मुकालमे में, उनसे मुकालमे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, जो ये लेकर घूमते फिरते हैं और मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये वो हैं। और दयानतदारी से अगर किसी की भी ख्वाहिश है कि देखें तो सही कि मिर्ज़ा साहब ने कहा क्या है, तो ये जितना प्रोपेगेंडा करते हैं, मुसलसल करता है, मैं इन सबको दावत देता हूँ कि आप खुद उसका मुताला कर लें और इंशाअल्लाह ताला आपको वहीं पर, अगर वो कैफियत का आपको अंदाज़ा हो, तो आप मिर्ज़ा साहब का साथ देने पर मजबूर नहीं होंगे, तो कम अज़ कम उनकी मुखालफत नहीं करेंगे। और इस मौक़िफ़ पर
آپ ان کا ساتھ دیں گے. اسی طرح جب مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ غالی جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل رازق ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اور وہ اول دن سے جو بھی غالی شیعہ کے جو موقف ہیں جو ان کو مولا علی علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر پہنچاتے ہیں، اور یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، جب وہ مقابل پر آئیں گے، جب وہ مولا علی علیہ السلام کو جو شرک، جو ناقابل معافی سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے مرتکب ہوں گے، تو جب اللہ کے مقابل پر کوئی آنا چاہے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں اس موقع پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کل شیء خادموں کا. تو یہ تمام جو باتیں ہوتی ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں آئے تو پھر اس وقت جب استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ، اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور جہاں تک اہل بیت کا مولا علی علیہ السلام کا تعلق ہے، امام حسین کا علیہ السلام کا تعلق ہے، تو مرزا صاحب کے وہ جناب ان کے بارے میں جو قصیدے لکھے گئے ہیں اور جو ان کی شان بیان کی گئی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حجت اللہ تھے، اب اس سے بڑھ کر کے حجت اللہ تھے، حق علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا. تو اتنی زیادہ واضح باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم نے تعصب کی پٹیاں نہ پہن رکھی ہوں تو معاملات اتنے مشکل نہیں ہیں. جزاک اللہ. آپ نے مشورہ دیا ان کو پڑھیں اور اس کے بعد ان کے دل میں سے بغض نکل جائے گا. وہ کیسے نکل جائے گا؟ ان کی دکانداری نہ بند ہو جائے گی. یہی بات ہے کہ جیسے آپ یہودیوں کو کہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو دیکھو، کیا انہوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو چھوڑا تھا؟ وہ ایمان لے آئے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر دو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ مان جائیں کہ واقعی اس طرح کا کامل انسان دنیا میں نہیں پیدا ہوا، اور قرآن جو ہے واقعی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ آپ مشورہ ان کو دے رہے ہیں. نہ دکانیں بند ہو جائیں گی، سارا کچھ ملا کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان کو نہیں پتا کہ حضرت علی کو کیا مقام دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شیعہ حضرات. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے، جبرائیل آئے، مور نبوت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر پہ لگوا لی کیونکہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور فرشتے کو دھوکہ لگ گیا. یہاں تک تو وہ باتیں کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے سیکھے، کیونکہ حضرت علی جو تھے وہ علم کا شاعر تھے، ان کو وہ سب سے بڑے عالم تھے حضرت. اور اس کے علاوہ شیعہ جو ہیں یوٹیوب کے اوپر کہہ رہے ہیں جی میں کدی بھی تراویاں نہ پڑھا، اگر میرے رسول نے کیا ہوندا پڑھے پر ہے عمر نے کیا پڑھنی ہے تراویاں میں کدی نہ پڑھا. حضرت عمر کا اس طرح گستاخی کے ساتھ نام لیتے ہیں. حضرت عائشہ کے متعلق اتنی غلیظ اور گندی گالیاں نکالتے ہیں ننگی. اس وقت یہ سوئے ہوتے ہیں، پھر ان کی دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، یاریاں بھی ہو جاتی ہیں آپس میں. لیکن ہمارے جو کمزور ہیں، جو تھوڑے ہیں، ان کے پیچھے ادھر پورا ایران ہے نا، وہ کر لیندے نے چھریاں، یا علی آ جو پھر تازیہ کڈیا، پھر گھوڑے دے تھلوں بھی نکل جاندے نے. وہ ایک شیعہ صاحب کیا کہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے، اگر کسی کو ریفرنس چاہیے، وہ کہتا ہے پاکستان کو جو ہے وہ جناح نے نہیں بنایا، وہ ذوالجناح نے بنایا، گھوڑے نے بنایا، گھوڑا ذوالجناح. تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. اور ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں جی حضرت مرزا صاحب نے یہ فرما دیا، وہ کہہ دیا. اور جاؤ لڑو شیعوں کے ساتھ یار. دن رات وہ تبرہ بولتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر. دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر، جماعت احمدیہ نے کہا نہیں علی دا چوتھا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر. کس کا مقام کیا ہے؟ ہم ہر صحابہ کو وہی مقام دیتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جی یہی بات میں نے بھی ان سے پوچھی تھی. میں نے کہا یار ایران نے ہمارے اوپر میزائل بھی مارا ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے بھی رہتے ہیں، ان کی تو پہلے پکڑ کر لو. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں. تو بھائی اگر وہ بھائی ہیں تو پھر احمدی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ وہ
समझता है यार। वो कहते हैं IMF जो है वो तो सारे पैसे लेते हैं, जी 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 जी। पैसे लेने और जाते हैं। उन्होंने यहूदियों मैंने के एजेंट हम हैं। वो प्रोग्राम एक ने किया ना, वो क्या नाम जी था, वो जी जो अंदर हो गया, अभी उसकी जबान कट गई है, बोल ही नहीं सकता। जी। क्या कहता है जी कि हमारे जो लोग हैं जमात अहमदिया के लोग, वो इजरायली आर्मी में हैं। सारे सहाबा कराम के खिलाफ ब्रॉडें उन लोगों ने हाँ, खोली हुई हैं, लेकिन इनका नज़ला गिरता है तो वो सिर्फ अहमदियों के ऊपर। ये मेरे समझ में नहीं आती तो कि ये क्या बात है भाई। क्या कहता है कि जमात अहमदिया के जो लोग हैं वो अपना इजराइल आर्मी में हैं। तो हमने फिर बुलशिट। MTA पे प्रोग्राम किया कि मेरे भाई जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उस पे तो लिखा हुआ है कि इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंट्री एक्सेप्ट इजराइल। तो पाकिस्तानी तो एंटर ही नहीं हो सकता इजराइल में। फिर तुमने कोई स्पेशल पासपोर्ट इशू किए हैं उनके के जाके रिक्रूटमेंट करो उधर जाके। इतने तो झूठे हैं, इतना तो इनमें बुगज है कि विदाउट एविडेंस दे विल स्पीक। लेकिन वो खुदा की लाठी बेआवाज होती है ना, कि जो भुट्टो से टाइम से लेके अभी तक जो ब्लैकआउट का पीरियड था 40 साल, वो तो गुजर गया ना। अभी तो हम इधर बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आओ बात करो। पहले तो वन वे ट्रैफिक थी, अभी खुदा के फजल से आहिस्ता आहिस्ता डिश एंटेना आया, MT आया, अभी ये सोशल मीडिया। अभी इसीलिए तो दिन रात इन बेचारों को दस्त लगे हुए हैं। को ये मैदान में आ गए हो, हमारा झूठ पकड़ते हैं ये। हाँ, ये वैसे अब मैं देख रहा पहले हूँ वन कि वे ट्रैफिक थी ना। सोशल मीडिया की वजह से ये मुकाबला हाँ, कर नहीं पा रहे कुछ सही तरीके से। एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम कि हमारी तो दुकानें बंद होंगे और इन्हीं नौजवान नस्ल ने आके ये बकरों, हमारे जो दाढ़ियां बकरों की तरह पकड़ के हमें हलाल करना, ये कजले बकरों को, कि तुमने किस रास्ते पे हमें लगाई रखा। वो छोटे छोटे हाशिए पढ़ के खुद तुम किताबें पढ़ते रहे और हमारे लिए तुमने बैन करवा दी। खुद तुम तबलीगें करते हो और करवाते हो और हमारे लिए तुमने बैन करवा दी सारी। खोलो पाकिस्तान में तबलीग, खोलो अशात जमात अहमदिया की। तुम्हें किसी ने कहा खोलो अल फजल? तुम इतने बहादुर हो, करो, बुलाओ ना अहमदियों को अपने नेशनल टेलीविजन पे, आओ डिबेट के ऊपर। उधर अपना कौमी असम्बली में तुमने डिबेट कर ली बंद दरवाजे, और उसकी जो कार्रवाई तुमने प्रिंट नहीं की 40 साल तक। आ जाओ अभी कर अच्छा, लो एक डिबेट। और ब्रेकिंग रहमत भाई, वो मैं बताना चाह रहा था कि आपको पता होगा कि हम लोग अक्सर यही कहते हैं कि किसी की भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल उनकी दो जो मेन पर्सनैलिटीज़ हैं ना, वो सख्त बीमार हो गई हुई हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, जो यहाँ पर आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो वो खुद जो थे वो दोनों पर्सनैलिटी सख्त बीमार हैं। और आपने शायद देखी भी ना हो, आजकल वो एक तो आ ही नहीं रहे साहब, और एक जो होते हैं वो बात करने से कासिर हैं। बहरहाल हम थैंक तो यू। दुआ ही कर सकते जी हैं, जी, अल्लाह दुआ ही ताला। कर सकते हैं। हाँ, जी चले अल्लाह ताला उनको दुश्मन देखिए, शिफा मरे ताला खुशी उन्हें ना शिफा दे। करिए, सजना भी मर जाना। देखिए, ज़ियाउल मैं हक ये साहब, समझता हूँ कि हमें अपने दिलों में किसी के लिए भी बोझ कीना नहीं रखना चाहिए, जो जितना मर्जी हो। मैंने तो एक ये कहता हूँ कि जो भी हो, जो तलखियाँ होती हैं, कांटे होते हैं, अहमद सुल्तान भाई, उनको अगर मैं अपने दामन में रखता हूँ तो अपना दामन ही दागदार करता हूँ और कांटेदार उसमें उलझने होती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सब्र करने वाले हों और अपने मुखालफीन के लिए भी दुआ गो हों, और उन्हें हमसे किसी किस्म का किसी भी हालत में खौफ ना हो। वह अगर हमारे हमसाए हों तो वो हमारे शर से महफूज रहें और अमन का एक एहसास हो, और हमारे दिल और दिमाग और हम उनके लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। बल्कि हमारे लिए उसवा हसना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अल्लाहुम्मा इहदे कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, खुदा मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हमें मज़ीद सब्र की तौफीक दें। जितने भी मुखालफ हों, हम उनकी सेहत के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए हमें दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और बेहतरी के सामान पैदा करे। हमारे दिल में उनके लिए कोई बोगज़, कीना और नफ़रत ना हो। जज़ाकल्लाह। मैं ना अहमद सुल्तान साहब और बाकी भाइयों ਨੂੰ जिस चीज़ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਇਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ
ਉਹ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਰੀਰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਨਜ਼ੀਰੀਆ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਈਡੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਸਨ ਬੋਰਡ ਰੱਬਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। FIR ਕਟਵਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਾਓ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। जी मौलवी साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो मुल्क गिर एक तहरीक चलाई जाती है कितनी बेबुनियाद और झूठ पर मबनी होती है। असलम कुरैशी साहब, अब पता नहीं उम्र के किस हिस्से में हैं, अगर आपको याद हो कि उसमें ज़ाती तौर पर मैं उस वक़्त कॉलेज में पढ़ता था और सफ़र करना पड़ता था बावजूद, तो उसमें किस तरह के हालात देखने पड़े, किस तरह का प्रोपोगंडा शहरों में मुल्क गिर के उनको कत्ल, पहले उनको एक आलम दीन के तौर पर पेश किया गया जो कि लिफ्ट ऑपरेटर थे सियालकोट में, और अहमद साहब जो थे जब वो कायम मकाम सदर थे तो उन पर कातलाना हमला किया था। तो पहले उनको प्रमोट किया गया कि वो ख़त्म नबूवत के कोई बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आलम दीन हैं, फिर उनको ये प्रोटेक्ट किया गया कि उनको अगवा कर लिया गया, फिर उस पर अगली स्टेज आई कि ये इल्ज़ाम उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, फिर मुल्क गिर हड़ताल चली कि उनकी लाश जो है वो कसर खिलाफत रवा में है। एक मिनट सिर्फ क्या था ਜੀ ਤਾਰ ਭਾਈ, 1 ਮਿੰਟ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੇ ਥੱਲੇ ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। तलत भाई अगर पिक कर सकते हैं तो कर लें। दूसरे हैं पप्पू मलक साहब, वो भी आपको कह रहे हैं, पता नहीं उनके फॉलोअर कम है। भोला भाई साहब आ गए। एक दिन मैं एक ब्रॉड पे गया तो आप तो ये कह रहे हैं ना, अमर नजीर वो कह रहा था, ओए मुसलमानों अगली नस्लों को मैं बताना चाहता हूँ अपने नौजवानों को, ये सारे ये ब्रॉडों पे आ जाते हैं और शराब पी के बोलते हैं, नशे में होते हैं। और मैं भी शराब पीना हो, जब भी मैं बात करता हूँ कहता तू टूनो है। ये तो लाखौल वाला कुफ्ता ना, मेरे जैसा बंदा जिस तरह बोलता है मैं टोन लगना, या मेरे से एक्टिव को बोल कोई तो दिखाए इधर यार। रहमत बाबा ये उस दिन मेरे पे भी इल्जाम लगा रहे थे कि भाई ये आज शराबा पी के आ गया है तो गल्ला कर रहा है। तो मैं वीडियो ऑन करके उन्होंने दिखाया, मैं क्या देखो 120 ते गड्डी जा रही है तो स्पीड जा रही, कोई टेंशन ही नहीं। और सब पी के आते हैं ना, मुझे हंसी आती है उस वक्त, मैं काम पे होता हूँ, राइट। नहीं वो कहते हैं पीछे शराबों की बोतलों की आवाज आ रही है, तो ये मतलब ऐसी इनके जो खुद उलमा है यूट्यूब के ऊपर है कि मौलाना कौसर न्याजी के मुतल्लिक वो कहता है कि फ्लैटी होटल के ऊपर टॉप फ्लोर उसे लेके दिया हुआ था भुट्टो ने, कि इधर औरतें भी आती हैं, शराब पी, मैनू तंग ना कर, उथे रह। और वो जो मौलवी नहीं है मोटा सा अशरफ, उसकी देखे वीडियो उसके ऊपर है, वो औरतों के साथ वो नाउजुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, वो धुत नशे में वो जो एंकर है वो भी हंस रही है। ये इनके अपने हालात हैं। चले तो छोड़े कहेंगे हम कोशिश करें कि नाम ना लें, उससे फिर तलखी होती है, कोई किसी का भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हम कोशिश करके ना
अपनी गुफ्तगू में कम से कम करें कि नाम ना लें, राइट। तो दरख्वास्त है एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना अपने आप को अच्छी कंट्रोल करने की। के साथ हूँ। इससे हमारी अपनी मैं बता रहा हूँ कि ये जमात अहमदिया का खासा था कि हम आवाज़ अपनी ऊंची नहीं करते, हम तल्ख अल्फाज नहीं बोलते, हम विड्रॉ कर जाते हैं। अगर बात करेंगे नरमी से, वो हमारी प्रैक्टिस ये सोशल मीडिया की वजह से ख़राब हो रही है। जी जी, मुझे और खुद मैं एहसास होता एंड आई एम वरीड अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। मैं इससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। है। यार मैंने वो परसों गालबन कहा था कि मैं खुद जो प्रीच करता था, जो बात करता था कि यार अगर आप ऐसी गुफ्तगू में इंगेज हैं जो आपको ऐसी सतह पर, निचली सतह पर ले जाती है कि आप भी गाली गलोच पर मजबूर होते हैं या कंपेल होते हैं, तो उस वक्त उस महफिल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये घाटे का सौदा होगा। अगर आपको पता चले कि ताहिर अमजद जो है वो किसी को माँ बहन की गालियां दे रहा है, तो उससे जो मेरे अजीज हैं उन्हें को मुझ पर फख्र तो नहीं होगा, तकलीफ हो। उन्हें शर्मिंदगी होगी कि यार ये मामू है या किसी का चचा हूँ या किसी का बाप हूँ या कोई भाई हूँ, वो इस गंदी हरकत में पड़ा है। तो मैंने तो खुद अपने आप को भी ये समझाया कि इस तरह इंगेज जो है, मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ुबान में किसी को गाली गलोच की तो नहीं नौबत, लेकिन लबो लहजा तल्ख करना पड़ता है बाज़ दफ़ा। तो मैं तो अहमदी भाइयों को भी ये कहूँगा कि हमें सब्र करना चाहिए और घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए, हमें वारा नहीं ताहिर खाता। भाई मेरी प्रोफाइल ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਏ, जी जी, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। एब्सोल्युटली। ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ कि जाके गाना करनिया ने। ऑनेस्टली वो ब्रॉड चलती नहीं है जहाँ पे गालियां ना हो। अच्छा मेरा वो अक्सर होता ब्रॉड है कि किसे मतलब जाती है वो किसी गालियों। ब्राड में जाके ना फिर मैं सो जाता हूँ, राइट। तो वो लगता है ऐसे कि जैसे मैं सारी रात जो है ना उनकी ब्राड पे रहा हूँ, राइट। तो ये अजीब मामला इस ब्रॉड की आप मिसाल ले लें, देखें कि यहाँ पे कुछ 17 आदमी थे कि जब गर्मा गर्मी हो रही थी, अभी जो है बातें हजरत अली उसवा हसना प्यार मुहब्बत की हो रही हैं, बंदे 34-35 रह गए ने, हुन होर किधरे होर चले गए होंगे कि जिथे गाला हो रही हैं। मैं आपको हाँ गारंटी देता हूँ सही कि वो है। सारे उधर चले गए थे कि मजा यार। सैनी साहब ने लंगर खोल लिया, चेक हाँ खोल लिया। हाँ उधर खुल गया ना, उधर वो अपना मलक की ना आया था कैसरों ने अपनी खोल ली होनी है ब्रॉड अपना, चलो डाल के तो यहाँ मुफ्ती मुबशर किधरे शुरू हो गया उन्हें। जनाब मान ये देखे मिर्जा साहब ने ये क्या लिखा है जी, कालू काला ये लाश। रहमत बाबा आपका वक्त खत्म हुआ, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मिर्जा साहब ने तो चाहे लिखे वक्त ताड़ा वक्त खत्म हो गया, मेरा वक्त मतलब ना भाई ना ना भाई ना 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 भाई ना ताड़ा वक्त खत्म हो गया, मेरा मतलब ना भाई नहीं 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 यार ना भाई, वो बताए ना कि वो कैसे हुआ था, फिर ये कैसे हुआ था, ये लाश को ओ यार ये लाश का मतलब है या ला शरीक, खुदा का खौफ खाओ, तुम कितनी गलत बातें करते हो खुदा के मतलब। या वक्त ला खत्म शरीक हुआ जी, वक्त खत्म हुआ आपका वक्त।